President Ibrahim Traoré stood by the window of the palace, watching the city sleep. The wind was dry and full of dust, but he felt something else in the air, something wrong, with spies. He got a message. A young soldier named Captain Naba Zongo had found something strange. Two foreign men in suits. One of them was from the US, the other, a European. His own friend was selling him out like a cheap product. You didn't just betray me. You betrayed the people, the mothers in the villages, the soldiers fighting every day. You sold their future. Ouattara couldn't look him in the eye. I'm sorry, he whispered. They were going to destroy us, and he stopped them. Ibrahim Traoré saved the country. የግድያ ሙከራው የከሸፈበት አስገራሚ መንገድ። ፕሬዝዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ እጅግ አደገኛ የተባሉና ያለቀላቸው ተብለው የታሰቡ 18 የግድያ ሙከራዎች መካከለኛና ዝቅተኛ እንዲሁም በቂ ዝግጅት ያልተደረገባቸው በሚባል ደረጃ የተሞከሩ ደግሞ 5 በድምሩ 23 የግድያ ሙከራዎችን እስካሁን አክሽፏል። ይህም ከምግብ አብሳዮቹ መርዞ ከመግደል ሙከራ እስከ ዓለም አቀፍ ሰላዮችና ልዩ ኮማንዶዎች እንዲሁም የቅርብ ታማኞቹ የተካተቱበት አደገኛ ሙከራ ሲሆን ስምሪት ተሰጥቷቸው ገንዘብ ተመድቦላቸው ወዘተ በተደራጀ ሁኔታ የተሞከሩ ናቸው። ከቀናት በፊት ደግሞ ዋናውን የግድያ ሙከራ ጀግናው ትራኦሬና አጋሮቹ በጥሩ ሁኔታ አክሽፈውታል። እነዚህ ሁሉ የግድያ ሙከራዎች የተደረጉት ስልጣን ከያዘበት ከመስከረም ወር 2022 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ እስከ ትላንት ድረስ ነው። በሁለት ዓመት ከ7 ወራት ውስጥ ነው ይህ ሁሉ የግድያ ሙከራ በሐቀኛው አፍሪካዊ መሪ በፕሬዝዳንት ትራኦሬ ላይ የተሞከረበት። Burkina Faso's interim president, Ibrahim Traoré, has survived 18 assassination attempts is both remarkable and chilling. Traoré, who took power in 2022, has been the target of relentless threats as he navigates the complex and volatile political landscape of West Africa. To survive such repeated attempts on his life speaks volumes about his resilience. But it also raises critical questions about the future of his leadership and the nation's stability. በዚህም ሁኔታው አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። እሱን ከገደሉት ዜጎቹ ምን ሊሆኑ ነው የሚለው ብዙዎችን እያሳሰበ እያበሳጨ እያሳዘነ ያለ ጉዳይ ሆኗል። አንዳንዶችም በዘ አላያንስ ኦፍ ሳሂል ስቴት ስምምነት ከቡርኪና ፋሶ ጋር የተዋሃዱት የማሊና የኒጀር መሪዎችን እየጠየቁ ነው። እንዴት እነሱ ላይ ተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ ሳይሞከር ትራኦሬ ላይ ብቻ ይሁሉ የግድያ ሙከራ ተሞከረ የሚሉም አልጠፉም። ትራኦሬን የመጠበቅ የጋራ ኃላፊነታቸውንም እያስታወሱ ያሉ አሉ። They try to take out Captain Traoré, people. They try to take him out. I'm scared for his safety. I'm worried. There is no way that a president should be in office for only 2 years and have 18 attempts on his life. I actually have to start asking questions about the security services in Burkina Faso. I have to start asking questions about the other Sahel Alliance countries, Mali and Niger. What are you doing to make sure that this is not happening? Because it's not happening to you people. There's a reason why this keeps happening to Captain Traoré. That's the reason why he must be protected. በርግጥ ለነዚህ ጥያቄዎች የተሰጡ ግልጽ ምላሾች አሉ። በአንድ በኩል ምዕራባውያንን ጠንክሮ የተፋለማቸውና ያለነሱ መቆም እንደሚቻል በተግባር በተጨባጭ ያሳያቸው በዋናነት ኢብራሂም ትራኦሬ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የዚህ ሁሉ ሐሳብ አመንጭ እንዲሁም እቅድ አውጪ ኢብራሂም ትራኦሬ ነውና ትራኦሬን ከገደሉ ዘ አላያንስ ኦፍ ሳሂል ስቴትስ በቀላሉ ይፈርሳል ወይም በቀላሉ እናፈርሰዋለን ብለው ስለሚያምኑ ነው ትራኦሬ ላይ ልዩ ትኩረት ያደረጉት። ስለዚህ እሱን ከገደሉ ነገሩ እንደሚያከትም እርግጠኞች ናቸው። የሆነ ሆኖ በአፍሪካውያን የመሪዎች ታሪክ ምዕራባውያንን የትራኦሬን ያህል ጠንክሮ የተገዳደራቸው አልነበረም። እንደ ትራኦሬ ጠንክሮ የተፋለማቸው መፋለም ብቻም ሳይሆን አሸንፎ ያሳያቸው ጥቁር አፍሪካዊ መሪ በታሪካቸው ገጥሟቸው አያውቅም። ስለዚህ ትራኦሬን ካልገደልን ረፍት የለንም፣ ተዋርደናል ባይናቸው። When the assassination attempt on President Traoré stops, this is the question on the minds of everyone concerned about the leader of Burkina Faso, because more than any current African leader, President Traoré has been subjected to the most assassination attempts. እናም እነዚህ ሁሉ ሙከራዎች የሚደረጉት በዋናነት በፈረንሳይና በአሜሪካ ነው። ይህም ከጆ ባይደን የመጨረሻ የስልጣን ዘመን ጀምሮ ከፈረንሳይ ጋር በጋራ ይካሄድ የነበረ ሙከራ ሲሆን አሁን ደግሞ በዶናልድ ትራምፕ፣ በኢማኑኤል ማክሮን፣ በሲአይኤ እና በፈረንሳይ የስለላ ድርጅት አማካኝነት ተጠናክሮ የቀጠለ የግድያ ሙከራ ነው።
በተለይም ትራምፕ ስለ ኢብራሂም ትራኦሬ ውዝግብግብ ያሉና ውል የሌላቸው መግለጫዎችን በየጊዜው ያወጣሉ። የፈረንሳዩ መሪ ኢማኑኤል ማክሮንም በየዕለቱ ትራኦሬን ይሳደባል፣ በጋራም ሆነው በሰብአዊ መብት ጥሰት ይከሱታል። የሚሉት ቢያጡ አፍሪካ ሽጉጥ ታጥቆ የሚዞር መሪ አያስፈልጋትም፣ ይህ ጦረኝነት ነው እስከ ማለት ደርሰዋል። ኢብራሂም ትራኦሬ ከነሱ ጥቃት ራሱን ለመከላከል ታጥቆት የሚዞረውን ሽጉጥ ምክንያት አድርገው እናም የሰሞኑ አደገኛ የተባለ ሙከራም የተቀነባበረው በእነሱ አማካኝነት እንደሆነ በቁጥጥር ስር ከዋሉትና ሊያጠፉት ጫፍ ላይ ደርሰው ከነበሩት የራሱ ታማኞች ከነ ኮሎኔል ዋታራ አንደበት ተረጋግጧል። ከካሃዲዎች ጋር የተደረጉ የመረጃ ልውውጦችም ከሰዎቹ ጋር አብረው በቁጥጥር ስር ውለዋል። እናም አሁን እነ ትራምፕን እየገረማቸው ያለው ትራኦሬ ከሲአይኤ ወጥመድ በላይ የመሆኑ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ራሳቸውን ከትራኦሬ ፖለቲካቸውን ከአፍሪካ ፖለቲካ ጋር እያነጻጸሩ ስለሚያስቡት እንዴት የሚለው ነው ያስጨነቃቸውና እያወዛገባቸው የሚገኘው። ትራኦሬ እነዚህን ሁሉ ተደጋጋሚ ሙከራዎቻቸውን የሚያከሽፍበት መንገድና ሁኔታ ነው እያወዛገባቸው ያለው። ሙከራዎች የሚከሽፉት በራሱ በትራኦሬ ጥንካሬ ወይስ በተልእኮ ተቀባዮች ስንፍናና ዝንጉነት ወይስ በምን የሚለው አሁን ድረስ ያልተረዱት ጉዳይ ሆኗል። ይህም ብቻ ሳይሆን በርካታ ዓለም አቀፍ ቀውሶችና አሜሪካና ሀያልነን ያሉ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት ሀያልነንና ያገባናል በሚሏቸው በርካታ ጉዳዮች ዓለም አቀፍ ቀውሶች ዙሪያ ብዙ የቤት ስራዎች እያሉባቸው ነገር ግን ትኩረታቸውን ከሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች አንስተው ሙሉ ትኩረታቸውን ከቡርኪና ፋሶና ከትራኦሬ ሊነቅሉ ያለመቻላቸው ጉዳይ የዓለምን ሕዝብ ያስገረመ የእነሱን ፖሊሲ ምንነትም ያጋለጠ ሆኗል። ምክንያታቸውም አፍሪካ የኛ ናት፣ ስለዚህ መልማትም በምግብ ራሷን መቻልም በሐቀኛ መሪ መመራትም የለባትም የሚል ነው። Interestingly, this latest survival has caught the attention of international figures, Donald Trump. Known for his bold and often controversial statements, Trump has weighed in on the situation, comparing Traoré's survival to his own political battles and drawing unexpected parallels between the two leaders. But why is this moment so significant? Is Traoré's survival a testament to his strength as a leader, or is it a sign of a deeper, more troubling issue within Burkina Faso? የሆነ ሆኖ ኢብራሂም ትራኦሬ በዋናነት ስልጣን እንደያዘ አካባቢው ላይ ያለውን ሽብርተኛ ቡድንም ሆነ ሌላውን የደህንነት ችግር ራሴ እቆጣጠረዋለሁ ውጡልኝ ብሎ ፈረንሳዮችን ባያባረርና ወታደሮችን ባያስወጣ፣ ካምፖቻቸውን ባይዘጋ፣ ባንካቸውንም ባይዘጋ፣ እነሱን ጠራርጎ ባያባረር ከእስካሁኑ ሙከራቸው ውስጥ አንዱ ተሳክቶ ይሆን ነበር። መቀመጫቸውን እዚያው ቡርኪና ፋሶ አድርገው በነበሩ ወታደሮቻቸው ተጠቅመው በአንድ ምሽት ያስወግዱት ነበር። በራሳቸው የደህንነት መረብ ጠልፈው ይጥሉት ነበር። ጀግናው መሪ ኢብራሂም ትራኦሬ ግን ይህንንም ሴራቸውን ጠንቅቆ ያውቅ ነበርና እናንተ እስካላችሁ ድረስ ሰላምም እድገትም አይኖርም፣ በቀጠናው ያሉትን በአሸባሪ ስም ያሰማራችኋቸውን አክራሪዎችም ማሸነፍ አይቻልም፣ በጥቅሉ የእናንተ ጫና በአገራችን እስካለ ድረስ በቡርኪና ፋሶ ብቻ ሳይሆን በመላው አፍሪካ ሰላምና ልማት ስለማይኖር ውጡ ብሎ ቀድሞ አስወጥቷል። ስልጣን እንደያዘ የመጀመሪያ ስራ ያደረገውም እነሱን ከአገሪቱ ጠራርጎ ማስወጣትና ማጽዳት ነበር። ይህን ቀድሞ በማድረጉና የአገሪቱን የውጭ ዕዳ ቅድሚያ ከፍሎ እነሱን ማጽዳቱም ይህን ሁሉ ተልእኮና የግድያ ሙከራቸውን በቀላሉ ለማክሸፍ ጠቅሞታል። Faso's president, Captain Ibrahim Traoré, has emerged as a significant figure in the geopolitical landscape of West Africa, challenging Western influence, particularly that of France, in a region long viewed as within their sphere of control. Since ascending to power in a coup in 2022, Traoré has taken a hard stance against foreign military presence, accusing Western nations of exploitative and destabilizing practices under the guise of anti-terrorism efforts. His leadership marks a sharp departure from previous governments as he strives to assert Burkina Faso's sovereignty and reduce foreign interference. One of Traoré's most notable moves was the expulsion of French troops from Burkina Faso, a decision that symbolized his broader strategy to distance the country from its colonial past and align more closely with other anti-Western governments in the region. In a fiery speech delivered in Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, Traoré accused France and other Western nations of perpetuating a cycle of exploitation and conflict in West Africa.
ጀግናው ጥቁር አፍሪካዊ መሪ ፕሬዝዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ምዕራባውያንን ጠራርጎ አባሮ አገሩን ዘግቶ ፊቱን ወደ ምስራቅ አውሮፓ ነው ያዞረው። ይህም ስለሆነና አገሩን ስለዘጋ ከተደጋጋሚ ሙከራቸው አንዱም ሳይሰራ እየከሸፈ ሊያስቸግራቸው ችሏል። ምዕራባውያን ችግር አለባችሁ እና እኛ እናስፈልጋችኋለን ባይናቸው። ትራኦሬ ደግሞ እኛ ችግር የለብንም፣ ችግራችን እናንተ ብቻ ናችሁ፣ የችግር ባለቤት ያደረጋችሁን እናንተ ናችሁ የሚል ትክክለኛ አቋም ነውና ያለው አገሩን ነፃ ያደረገው ቀደም ብሎ ነው። እንዳለውም በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የሚንቀሳቀሱና በተለይም በቡርኪና ፋሶ ድንበር አካባቢ ሰፍረው አገሪቱን በሽብር ይንጡ የነበሩ አሸባሪዎችን በአጭር ጊዜ ማንኮታኮትና ድል ማድረግ ቻለ። ድል አድርጎ ይህን አለ። Today in Burkina Faso, they have a certainty. Terrorism is almost over. What needs to be done? Either create a rebellion or start a civil war. That's it. And they are maneuvering for that. We are waiting for them. And everyone needs to be careful at their own level. Because if people allow themselves to be manipulated, they will be lined up and lit up like the others as well. Manipulation must not succeed. We have a goal to achieve and we will achieve it. ጀግናው ትራኦሬ ሁሉን በሁሉ አቻችሎ እንዴት በራስ መቆም እንደሚቻል አሳያቸው። የአፍሪካና የአፍሪካውያን ችግር ምንጩ የነሱ ጣልቃ ገብነት እንደሆነ ከቃል አልፎ በተግባር አረጋገጠላቸው። የአካባቢውን አክራሪ ኃይል አከርካሪውን ሰብሮ ራሱ አገሩ ውስጥ ባመረተውና እያመረተ ባለው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የአገሩን ወታደር አስታጥቆ የአገሩን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ቻለ። አገሩን ማልማቱንም ቀጠለ። የቡርኪና ፋሶ ልማትና እድገትም ያው እንደቀጠላለ። ኤክስፖርትንም ከልክሎ የአገሩን ሰርዶ ላገሩ በሬ ማብላት ስለጀመረና ጎረቤት ሀገራትም የሱን ፈለግ ስለተከተሉ በአፍሪካ ሀብት የከበሩ ምዕራባውያን መሪዎች በንዴት በዚህ በትራኦሬ የጀግንነት ተግባር ጨርቃቸውን ጣሉ ነው ታሪኩ። እናም ትራኦሬ ሰራዊታቸውን አስወጥቶ ሲዘርፉት የነበረውን የአገሪቱን ወርቅ ለህዝቡ ስላስመለሰ አገሩን ነፃ ስላወጣ ነፃ አውጥቶም ባጭር ጊዜ ስላለማ እነሱም ጥቅማቸው ስለቀረ አንድ ጀግና ወጣት መሪ ተነስቶ የአፍሪካን ማንነት ስላሳየ ሀያላን አገራት ተቆጡ። የግድያ ሙከራቸውንም አጠናክረውና አራቀው ቀጠሉ። President Ibrahim Traoré stood by the window of the palace, watching the city sleep. The wind was dry and full of dust, but he felt something else in the air, something wrong. For weeks, strange things had been happening. Military plans were leaking. Secret meetings were no longer secret. Enemies seemed to know too much. Ibrahim knew this wasn't luck. Someone close to him was a traitor. He felt it deep in his bones. Burkina Faso had broken free from foreign control. Ibrahim kicked out foreign troops. He took back the country's gold, its land, its voice. But the powerful countries were angry. 18ኛው የግድያ ሙከራ እጅግ የረቀቀ ነበር። የትራኦሬ ታማኝ ኮሎኔል ታዋራ ያደርገዋል ተብሎ ባይታሰብም በትራኦሬ ጠንካራ የደህንነት መረብ በቁጥጥር ስር መዋል የቻለ አደገኛ ሙከራ ነበር። His own friend, the man who once took a bullet beside him in battle, was selling him out like a cheap product. But Ibrahim didn't get angry. He got smart. He picked up the phone and said only 2 words to Captain Zongo. It's time. They prepared a trap. The next day, Colonel Ouattara was told to attend a security meeting at the top floor of the defense building. ታሪኩ እንዲህ ነው። ፕሬዝዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ በጣም የሚያምነው እንደ ወንድም የሚያየው እቅዱን የሚያማክረው አንድ ኮሎኔል አለ። የትራኦሬን ሚስጥራዊ የጉዞ እቅዶችን ጨምሮ ሁሉንም ነገሮቹን የሚያውቀው ይህ ሰው ነው። ይህ ሰው ኮሎኔል ታዋራ ይባላል። የትራኦሬ የቀድሞ አለቃው ነው፣ ወዳጁም ነው። ትራኦሬ ይጠብቀኛል አይክደኝም ብሎ ከጎኑ ያደረገው በጣም የሚያምነው ኮሎኔል ነው። ይህን ሰው በሚመለከት በአንድ ወጣት ካፒቴን ድብቅ የግል ጥረት አንድ ጭምጭምታ የያዘ መረጃ ቀደም ብሎ ታውቆ ነበር። ነገር ግን ኮሎኔል ታዋራ ትራኦሬን አይክድም ተብሎ ይታሰብ ስለነበር ያገኘውን መረጃ ለትራኦሬ መንገር ከባድ ሆነበት። ይህ ሰው ከትራኦሬ ታማኝ የደህንነት ሰዎች ውስጥ አንዱ የሆነው ወጣቱ ካፒቴን ናባዞንጎ ነው። ካፒቴን ናባዞንጎ ትራኦሬን ይወዳል፣ እቅዶቹን ያደንቃል። አገሪቱ የያዘችው የእድገትና የልማት ጎዳና ቅንጣት መሰናክል እንዳይገጥመው በጥንቃቄ የደህንነት ስራውን ይሰራል። የሚሰራው ከታዘዘው በላይ ነው።
ከመደበኛ ስራው ውጪ ደግሞ በግሉ የሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ የትራኦሬን ታማኞች በግሉ መሰለል ነበር። ማለትም እንደ ደህንነት አባል መደበኛ ስራውን ይሰራል፣ ነገር ግን በግሉም ትራኦሬ ሳያውቅ ትራኦሬ ይጠብቀዋል። በዚህ ሂደት በወዳጁና በታማኙ በኮሎኔል ታዋራ ዙሪያ የሚያየው አንዳንድ እንቅስቃሴ አልጣመውም። በዚህ መሰረት ኮሎኔሉ ትራኦሬን ሊክደው እንደሆነ ገመተ። እናም የትራኦሬን ቁጥር 1 ታማኝ ኮሎኔል የሆነውን ኮሎኔል ታዋራን በመጀመሪያ በግሉ ያጠምደውና ይከታተለው ጀመር። በግሉ ያገኘውን ጭምጭምታ ይዞ ደግሞ እንደ ደህንነት ባልደረባም ክትትሉን አጠናክሮ ቀጥሎ ማጥመድ ጀመረ። በሂደት ከግምትና ከጭምጭምታ አልፎ አንዳንድ መረጃዎችን ማግኘትና እርግጠኛ መሆን ጀመረ። ነገር ግን የያዘውን ጥቂት መረጃ ማስረጃ አድርጎ ለማቅረብና ትራኦሬን ለማሳመን ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን የግድ መያዝ ነበረበት። ካፒቴን ናባዞንጎ ሁለት ነገሮች ፈተኑት። አንዱ ኮሎኔል ታዋራ ሊክድህ ነው ብሎ ለትራኦሬ መንገር ከባድ መሆኑ ነው። ሌላው መረጃ ምንድነው ሲባል የሚያቀርበው መረጃ የተጠናከረና ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ማስፈለጉ ሲሆን እሱን እስኪያገኝ ድረስ በሚወስደው ጊዜ ድንገት ትራኦሬ አደጋ ውስጥ እንዳይወድቅ ማሰቡ ነው የፈተነው። እናም በዚህ ውጥረት ውስጥ ሆኖ ክትትሉን አጠናክሮ ቀጥሎ ቆየ። ከዚያም ትራኦሬ አንድ ጥያቄ ጠየቀ። አንድ ሴክሬት ቲም ይዋቀርልኝ፣ አስፈላጊ ቁሳቁሶችም ይሟሉልኝ ብሎ ጠየቀ። ፕሬዝዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ እንደ መሪ ለካፒቴን ናባዞንጎ የጠየቀውን ፈቀደለት። ሚስጥራዊ ቡድኑ ተቋቋመ። ሚስጥራዊ ቡድኑም በካፒቴኑ እየተመራ ስራውን ቀጠለ። በኮሎኔሉ ላይ የጀመረውን ክትትልም ቀንና ሌሊት እንዲሆን አደረገ። ወጣቱ ካፒቴን ናባዞንጎ ኮሎኔል ታዋራን ቀንም ሌትም ይከተለው ጀመር። መኪናውንም ትራክ እያደረገ ስልኩንም ጠልፎ ሚስጥራዊ ረቂቅ ካሜራም በየመንገዱ በሚገባ በሚወጣበት ሁሉ በሚስጥር አስቀምጦ ይከታተለው ጀመር። ከብዙ የክትትል ጥረት በኋላም ተሳካለት። ኮሎኔሉ ይሁዳን ሆኖ ትራኦሬን በገንዘብ ሊሸጥ እንደተስማማ ካፒቴን ናባዞንጎ በተጨባጭ ማስረጃ ደረሰበት። ለትራኦሬ ነገረው። ትራኦሬ አቅማማ። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ ጠየቀ። እየሆነ ነው ጌታዬ፣ ሚስጥራዊ ቡድኑን ማዋቀር ያስፈልገኝ ለዚህ ነው ናባዞንጎ መለሰ። ተጨባጭ ማስረጃ አለህ? ትራኦሬ ጠየቀ። ይኖረኛል ብሎ ሁኔታውን ነገረው። ይህ በቂ ማስረጃ ሊሆን አይችልም፣ ነገር ግን ጥሩ ስራ ነው። ክትትልን አጠናክረህ ቀጥል፣ ግን ተጨባጭ ማስረጃ ፈልጋለሁ አለውና ክትትሉን አጠናክሮ ቀጠለ። ትራኦሬ ከራሱ በላይ የሚያምነው ሰው ሊክደው እንደሆነ ሲያውቅ እያዘነና እየገረመው፣ ነገር ግን ምንም እንዳልተፈጠረ ቆጥሮ ኮሎኔሉን ያላወቀ መስሎ ነገር ግን እየተጠነቀቀ ፊት ሳይነሳው ቆየ። በመጨረሻም ካፒቴን ናባዞንጎ ኮሎኔል ታዋራ ከሁለት የውጭ አገር ሰዎች ጋር ሲገናኝ ደረሰበት። የተገናኘበትን ሁኔታም በቪዲዮ ማስረጃ በእጁ አስገባ። በካፒቴን ናባዞንጎ ክትትል በተደረሰበት መሰረት ኮሎኔል ታዋራ ከሚያዘወትርባቸው ቦታዎች አንዱ አዲሱ የፈረንሳይ ኤምባሲ ግቢ ውስጥ ነበር። ትራኦሬ ፈረንሳዮቹን ካስወጣ በኋላ እንደ ማንኛውም ሰላማዊ አገር ፈረንሳዮቹን ኤምባሲ አልከለከላቸውም። የቀድሞውን ኤምባሲ ቀምቶ ሰዎችንም አባሮ እንደ ኤምባሲ የሚጠቀሙበት አንድ ግቢ ቤት ሰጥቷቸዋል። በዚህ ብዙ ሰራተኛ በሌለው አዲስ የፈረንሳይ ኤምባሲ ውስጥ ነው ረቂቁ የግድያና ትራኦሬን የማስወገድ ሴራ ሲቀነባበር የነበረው። እዚያ ግቢ ውስጥም የትራኦሬ ደህንነቶች ቀድመው ያዘጋጇቸው ሰዎች ነበሩ። ቲኒ ወይም ትንንሽ ካሜራዎች ከእነርሱ እይታ ውጪ ግቢ ውስጥ በተራ ዘቦች አማካኝነት ቀደም ብለው እንዲዘረጉ ተደርጓል። እናም አንድ ምሽት ኮሎኔል ታዋራ እዛ ግቢ ውስጥ በጨለማ ተደብቆ ገባ። እንደገባም ከሁለት ሰዎች ጋር ተገናኘ፣ አወሩ፣ ተወያዩ። ከዚያም ለኮሎኔል ታዋራ ሁለቱ ሰዎች አንድ ጥቁር ባግ ሰጡት። ኮሎኔሉም ጥቁሩን ባግ ተቀብሎ በምትኩ ፋይል ሰጣቸው። በዚያ ፋይል ውስጥም ፕሬዝዳንት ትራኦሬ በቀጣዩ ወር ሊያደርገው ያሰበውን የጉዞ እቅድና ፕሮግራም የያዘ ሰነድን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎች አብረው ይገኛሉ። Meeting 2 foreign men in suits. One of them was from the US. The other, a European. They gave him a black suitcase. He gave them a file. Inside that file was the president's travel plan for the next month. That was it. Proof. ይህንን ነው ካፒቴን ናባዞንጎ ከወር ክትትልና ወጥመድ በኋላ የደረሰበት። እነዚያ ሰዎች ሁለት ሰላዮች ናቸው።
አንዱ አሜሪካዊ ሲሆን አንዱ አውሮፓዊ ነው። የነዚህ ሰላዮች እቅዳቸው ሁለት ነው። አንደኛ ኢብራሂም ትራውሬን በራሱ በኮሎኔል ታዋራ ቤተመንግስት ውስጥ ማስገደልና መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ራሱን ኮሎኔል ታዋራን ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት መሪ ማድረግና በስልጣን ማስቀጠል ነው። ሁለተኛ ትራውሬ ወደ ሩሲያም ሆነ ወደ ጋና ሲሄድም ሆነ ሲመጣ ለማንም ሳያሳውቅ በሚስጥር ነው ጉዞውን የሚያደርገው። የጉዞ ፕላኑን ወይም ሚስጥራዊ የጉዞ እቅዶችን ሁሉ የሚነግረው ደግሞ በጣም ለሚያምነው ለኮሎኔል ታዋራ ብቻ ነበር። እናም የቅርብ የጉዞ እቅዱን ከኮሎኔሉ ማግኘትና የሚበርበትን ፕሌን ማጋየትና በአውሮፕላን አደጋ እንደሞተ የማስመሰል እቅድ ነው የያዙት። ከሁለቱ በአንዱ ትራውሬን በቀላሉ ማስወገድ የሚችለው ደግሞ ኮሎኔል ታዋራ እንደሆነ እነሱም ያውቃሉ፣ ኮሎኔሉ ያውቃል። ውይይትና ድርድራቸው የሚያጠነጥነው በእነዚህ ሁለት እቅዶች ዙሪያ ነበር። ከዚያም ትራውሬ መልእክት ደረሰው። መልእክቱን የላከው ወጣቱ ካፒቴን ናባ ዞንጎ ነው። Then he got a message. A young soldier named Captain Naba Zongo had found something strange. He was in the north, checking radio signals, when he picked up a secret message. It was hidden inside a fake farming report. But the message wasn't about farming. It had maps, it had names, it had secrets only the president's team should know. የላከው መልእክትም ስለ ግብርና የሚያወራ መልእክት ነው። መልእክቱ ግን ስለ ግብርና አልነበረም። ስም ዝርዝሮችን የያዘ የሚነበብ ካርታ ያለው ፕሬዝዳንት ትራውሬና ታማኝ ቡድኖቹ ብቻ በሚገባቸው መንገድ የተጻፈ ሙሉ ሚስጥራዊ መረጃ የያዘና እነሱ ብቻ የሚያውቁትና የሚናበቡበት ኮድ ነው። የትራውሬ ታማኝ የሆነውን የኮሎኔል ታዋራን እንቅስቃሴ በሙሉ ከስልክ ንግግሩ ጀምሮ ቤት ውስጥ ሆኖ እስካወራው ወሬ ድረስ ሁሉንም መረጃ ወጣቱ ካፒቴን በየዕለቱ እያዋቀረ ዝርዝር መረጃውን ይዟል። ከመኪና ውስጥ እስከ መኖሪያ ቤቱ ድረስ በተጠመደ ወጥመድ እያንዳንዷን መረጃ እየመዘገበ ያዋቅር የነበረው ወጣት ካፒቴን ናባዞንጎ በነበረው መረጃ ላይ ይህን የክህደት እቅድ የያዘውን የኮሎኔል ታዋራንና የሁለቱን ምዕራባውያን ንግግር ጨምሮ እንቅስቃሴያቸውን፣ ውይይታቸውን፣ ሰነድ ልውውጣቸውን በሙሉ ከቪዲዮ ማስረጃ ጋር ማግኘት ቻለ። መጀመሪያ ያዋቀራቸውን መረጃዎቹን ለፕሬዝዳንት ትራውሬ ላከ። ፕሬዝዳንት ትራውሬ የደረሱት መረጃዎች ክትትሉን እንዲቀጥል የሚያደርጉ እንጂ በቂ ናቸው ብሎ ለማመን አስቸገሩት፣ ወይም ብዙ የተዋጠለት አልመሰለም። እናም ክትትልን ቀጥል ሲል ደግሞ አዘዘው። ወጣቱ ካፒቴን ናባ ዞንጎ ጌታዬ የዋህነቶን ማብዛት የለበትም ይሄው አለና የኤምባሲውን ቪዲዮ ለኢብራሂም ትራውሬ ላከለት። ትራውሬም ናባ ዞንጎ የላከለትን ቪዲዮ ተመለከተ። ኢብራሂም ትራውሬ በቪዲዮ ውስጥ ኮሎኔል ታዋራ ለሁለቱ ሰዎች ሰነድ ሲሰጥና እነርሱም ገንዘብ ሲሰጡት እንዲሁም በንግግሩ ውስጥ ይህ የጉዞ ሰነዱ ነው፣ ይህ እቅዱ ነው ወዘተ እያለ ቆጥሮ የሚሰጣቸውን ሰነድ ከነገለጻው ሁሉንም ተመለከተ። ፕሬዝዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬ አዘነ። በመጨረሻም ወጣቱ ካፒቴን ናባ ዞንጎ ከትራውሬ ጋር በሚስጥራዊ ሬዲዮ ተገናኘ። ጌታዬ አሁን ልታምነኝ ይገባል። ከኮሎኔል ታዋራና ከአንተ ውጪ ማንም የማያውቀው የጉዞ ሰነድህን ሲሰጣቸው አይተሃል። ምን ቀረ ጌታዬ? እሱም ሆነ ተባባሪውና ተባባሪዎቹ ስለ ቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ ምስጢር ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው። ስለዚህ ጊዜ መስጠቱ ዋጋ እንዳያስከፍለን ስጋት አለኝ። በቁጥጥር ስር ይዋሉ አለው። ትራውሬ በወዳጁ ክህደት እያዘነ ነገር ግን ተረጋግቶ የካፒቴን ናባ ዞንጎን ገለጻ ሲያዳምጥ ቆየ። በመጨረሻም ልክ ነህ፣ ጊዜው አሁን ነው፣ ነገር ግን ቆይ ማናቸውም እንዳይታሰሩ ሲል ትዕዛዝ ሰጠ። ሌሎቹ ከሱ ስር ያሉት እስከ መጨረሻው ይሄዱ፣ ያላወቅም መስለን እስከ መዳረሻቸው እንታገሳቸው። እሱን ደግሞ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርገን ሲነጋ ስብሰባ እንጠራዋለን። ከዚያ በፊት ግን ዛሬ እኩለ ሌሊት ላይ እሱ የማይገኝበት ሚስጥራዊ ስብሰባ ጠራለሁ። አንተም ያዋቀርከውን ሰነድ ይዘህ በዛሬው የእኩለ ሌሊት ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ ተገኝ። ሰዎች ግን እስከ ማለዳ ድረስ ከእርሱ ላይ አይናቸውን እንዳይነቅሉ አድርግ አለ ትራውሬ። Ibrahim called a secret meeting at midnight. Only his closest people were allowed in. No phones, no outside contact. Zongo put the papers on the table. The traitor had a name. Colonel Désiré Ouattara, Traoré's old friend, a man he trusted with his life. The same man who now sat next to him in meetings. The same man who knew every detail of Burkina Faso's defenses. The room went cold. No one spoke. He's been giving information to the foreigners, Zongo said.
He's been doing it for months. Ibrahim's heart was heavy, but his face stayed calm. He looked at everyone in the room. No one moves, he said. No one arrests him. We wait, we watch. ይህን ብሎም ትራውሬ ወታደሮቹን ለማግስቱ ጠዋት አዘጋጅቶ ሌሎች ውስን ታማኞቹን ብቻ እኩለ ሌሊት ላይ ሚስጥራዊ ስብሰባ እንዳለ ነግሮ ጠራቸው። ስልክም ምንም መያዝ አይቻልም ሲል አሳሰባቸው። ቡድኖቹ እኩለ ሌሊት ላይ መጡ። ወጣቱ ካፒቴን ናባዞንጎም በእኩለ ሌሊቱ ስብሰባ ላይ መጣ። በእኩለ ሌሊቱ ሚስጥራዊ ስብሰባ ጸጥ ባለው ቀዝቃዛ አዳራሽ ውስጥ ካፒቴን ናባዞንጎ በተሰብሳቢዎች ፊት ተናገረ። ለውጭ ሀገር ሰዎች መረጃ ያቀበለን የቆየው ይህን ጉዳይ ከጀመረው 1 ወሩ ነው። ስለዚህ በፍጥነት መያዝ አለበት ሲል ገለጸላቸው። ሁሉም ሰነዱን እያዩ ማመን አቅቷቸው ተገረሙ። ትራውሬም ለኮሎኔል ታዋራ ደወለ። ነገ ጠዋት በደህንነት ዙሪያ ስብሰባ እንዳለና ስብሰባውን በዋናው ወታደራዊ ህንጻ በጠዋት የሚካሄድ እንደሆነ አሳውቆ ጠራው። ለእኩለ ሌሊት ስብሰባ የመጡት ቡድኖቹ እዚያው አደሩ። በማግስቱ ጠዋት ኮሎኔል ታዋራ በተባለው ቦታ በቀጠሮ ተገኘ። 10 የታጠቁ ወታደሮች ቢሮው አካባቢ ተዘጋጅተዋል። ያን ዕለት ኮሎኔሉ ወደ ቤቱ ሄዶ መኪናውን ግቢ ውስጥ አቁሞ የተቀበለውን ቦርሳም እዛው መኪና ውስጥ እንደደበቀው ነው ወደ ቤቱ የገባው። ይህንን ሁሉ የካፒቴን ናባዞንጎ ሚስጥራዊ ቡድን ይከታተሉ ነበርና የተቀበለው ቦርሳ የት እንዳለ ያውቁ ነበር። በማግስቱ ጠዋትም ባጉን መኪናው ውስጥ እንደደበቀ ነው ወደ ተጠራበት ስብሰባ የመጣው። ኮሎኔሉ ቀጠሮውን አክብሮ መጥቶ መኪናውን ግቢ ውስጥ አቁሞ ወደ ተጠራበት የስብሰባ ቢሮ ሲያመራ ጠብቆ ወጣቱ ካፒቴን ናባዞንጎ ኮሎኔሉ ከአገሪቱ ጠላቶች ከአፍሪካ ጠላቶች የተቀበለውን ማንም የማይደፍረውን የኮሎኔሉን መኪና ሰብሮ ገብቶ አወጣው። ኮሎኔሉን ተከትሎም ወደ ስብሰባው አዳራሽ ገባ። ኮሎኔል ታዋራ ወደ ውስጥ ሲገባ ትራውሬ እንደተለመደው ፈገግ ብሎ በናፍቆት አልጨበጠውም። በዚህ ጊዜ ኮሎኔል ታዋራ እንደ ተነቃበት ገባው። የፊቱ ፈገግታ ከሰመ። እንደ ተቀመጠም ካፒቴን ናባዞንጎ ወደ ውስጥ ገብቶ በተሰብሳቢዎች ፊት ሰነዱን ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠ። የካሃዲው ስም ወረቀቱ ላይ አለ። የሰነዱ ርዕስ ኮሎኔል ዲዜሪ ዋተራ ይላል። ናባዞንጎ ጸጥ ባለው አዳራሽ መናገር ጀመረ። ይህን ስራ ከጀመረ ወር አልፎታል። ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር ተገናኝቶ አገርና ህዝብ ሲከዳ ይዘነዋል እያለ የክህደት ተግባሩን አስረዳ። The next day, Colonel Ouattara was told to attend a security meeting at the top floor of the defense building. He walked in, like always, calm and smiling. But this time, there were no handshakes. Just 10 soldiers with guns, and President Ibrahim Traoré himself, waiting. The smile on Ouattara's face faded. ኮሎኔል ዋተራ አንገቱን ደፋ። ትራውሬ ተነስቶ ወደ ኮሎኔሉ ሄደና ጠየቀው። ለምን ሲል ጠየቀው። You were my brother, Ibrahim said, his voice like thunder. Why? Ouattara didn't speak. Ibrahim stepped closer. You sold this country for what? Dollars? Promises? You think they'll protect you now? Still no answer. Then Captain Zongo opened the suitcase. Money, tracking devices, and a hidden USB drive. You're not going to prison, Ibrahim said coldly. You're going to talk. The room went silent. A storm was coming. Colonel Ouattara sat alone in a cold, dark room underground. No windows, no clock. Just silence. He hadn't slept in 2 days. He was no longer the proud soldier. Now, he looked like a broken man. President Ibrahim Traoré stood behind a one-way mirror, watching him. His face showed no emotion, but inside, his heart was heavy. መልስ የለም። ትራውሬ ቀጠለ። አንተ ወንድሜ ነህ፣ ለምን ካድከኝ? ኮሎኔሉ አልተናገረም። ትራውሬ በደንብ ተጠጋው። ይችን አገር የሸጥካት ለምንድን ነው? ለገንዘብ? ለዶላር? ቃል ስለገቡልህ ቃላቸውን አምነህ? አገርህን የምትሸጣት ለምን ብለህ ነው? ላኪዎችስ ሊያድኑህ እንደሚችሉ ታስባለህ? ሊያድኑ ይችላሉ? አሁንም መልስ የለም። ከዚያም ካፒቴን ናባዞንጎ ጥቁሩን ቦርሳ ከፈተው። ገንዘብ፣ ለክትትል የሚረዱ ዲቫይሶችና መረጃ የያዙ ኤሌክትሮኒካል ቁሳቁሶች ቦርሳ ውስጥ ተገኙ። ትራውሬ ቀጠለ። ለማንኛውም ወደ እስር ቤት አትሄድም። ከጠላቶቻችን ጋር ግንኙነትን መቀጠል አለብህ
አለውና ለተዘጋጁት ወታደሮች ትዕዛዝ ሰጠ። ኮሎኔል ዋተራ ወደ ጨለማ ግራውንድ ተወሰደ። መስኮት የለም፣ ሰዓት የለም፣ ጨለማ ክፍል ነው። አስፈላጊ መረጃዎችን ጥግ ድረስ ካወጣጣው በኋላ ለማንኛውም እኔን አይደለም የከዳኸው፣ ህዝቡን ነው የከዳኸው። በየመንደሩ ያሉ ምስኪን እናቶቻችንን ነው የከዳኸው። በየዕለቱ የሚዋጉ የሚፋለሙትን ደማቸውን ለአገራቸው የሚያፈሱትን ወታደሮች ነው የከዳሃቸው። የወደፊት ተስፋቸውን ነው የሸጥከው አለው። ኮሎኔሉ በተሰበረ ልብ አዝናለሁ ሲል መለሰ በሹክሹክታ። You didn't just betray me. You betrayed the people, the mothers in the villages, the soldiers fighting every day. You sold their future. Ouattara couldn't look him in the eye. I'm sorry, he whispered. ትራውሬ ለማንኛውም በመጀመሪያ ጠላቶቻችን ሙከራቸውን እንዲያቆሙ ልትረዳን ይገባል አለው። እናም ቀጣዩ ሚስጥራዊ ፕላን ጀመረ። ትራውሬ ኮሎኔል ዋተራ ያልተያዘ መስሎ እንዲቆይ በማድረግ ሐሰተኛ መረጃ እንዲያቀብልና የክህደት ስራውን እንዲቀጥል አደረገ። ለምዕራባውያን ሰላዮች ስራውን እንደጀመረና ሚሽኑን በሚገባ እንደሚሳካ እየነገረ ተስፋ እየሰጣቸው ቀጠለ። Ibrahim stood. You'll answer for what you've done, but first, you'll help us stop them. And so began a new mission, a secret plan. Ibrahim and his team would use Ouattara's contacts to feed false information back to the foreign spies. They would turn the game around. They would strike from within. For every lie sent out, they planted a trap. For every message received, they learned their enemy's next move. ይህ መሰሉ መረጃ ልውውጥም እነ ትራውሬ የጠላቶቻቸውን ቀጣይ ዕቅድ በደንብ እስኪያውቁ ድረስ ቀጠለ። የሚፈልጉትን መረጃ ጥግ ድረስ ሄደው ካገኙ በኋላ ትራውሬ ሁሉንም የካህዲውን ቡድን አባላት እንዲያዙ አደረገ። እስከዚህ ጊዜ ድረስ ላኪዎቹ እነ ማክሮን እነ ትራምፕ ድል እየጠበቁ ነው። አክቲቪስቶቻቸው የትራውሬን መገደል ለማብሰር ርዕሱን ሰርተው ጨርሰዋል። ተተኪው መሪ ማን ሊሆን ታስቦ እንደነበርም እነ ትራውሬ አውቀዋል። በመጨረሻ የምዕራባውያን ባለስልጣናት እውነታውን ሲያውቁና የላኩት ታማኝ ሰው መያዙን ሲረዱ በስተመጨረሻ ይለዋወጡት የነበረው መረጃም ወጥመድ እንደነበረ ሲያውቁ በቆፈሩት ጉድጓድ ራሳቸው መግባታቸውን ሲመለከቱ ሌሎች መረጃዎቻቸውና ቀጣይ እቅዶቻቸው ሁሉ በትራውሬ መታወቁን ሲያውቁ በብስጭት ብዛት አበዱ። ምዕራባውያን በዚህ አይነት ሁኔታ በትራውሬ ላይ የራሱን ታማኝ ሰው በመጠቀምና በገንዘብ በመደለል ይህንንም ሌሎችንም የግድያና የማስፈንቀል ሙከራዎችን ደጋግመው ሞከሩ። አገሪቱን ሊያጠፉ የህዝቡን ተስፋ ሊያጨልሙ ጫፍ ላይ ደርሰው ነበር። ጀግናው አፍሪካዊ ወጣት መሪ ፕሬዝዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬና ህዝቡ እንዲሁም የአገሪቱን ተስፋ የአፍሪካንም ተስፋ በካፒቴን ናባ ዞንጎና በአጋሮቹ ጥረት መታደግ ተቻለ። የትራውሬ ታማኞች አገራቸውንም ተስፋ እያየ ያለውን ህዝባቸውንም ትራውሬንም ታደጉ። ከዚህ በኋላ ማምሻውን የመንግስት ባለስልጣናትና የጦር መኮንኖች ጀነራሎችን ሁሉንም በብሔራዊ አዳራሽ እንዲገኙ ጠራቸው። The president caught them. They were going to destroy us, and he stopped them. Ibrahim Traoré saved the country. Inside the Koshiam Palace, Ibrahim stood alone on the rooftop, staring out over his people. He didn't smile. His face was calm. But inside him was fire, not of anger, but of duty. He had made it through the shadows, but the war was far from over. He called a national address that evening. No fancy words, no long speeches. He walked to the podium, wearing his army uniform, simple, sharp, and full of meaning. The whole country watched. I speak to you tonight not as a president, he said, but as your brother, your son, your soldier. His voice was steady. His eyes were strong. Foreign powers tried to poison our nation from the inside. They used one of our own to steal our plans, our dreams, and our future. They wanted chaos. They wanted fear. He paused. The room was silent, but they failed. The crowd outside cheered. People clapped in homes, in tea shops. ካህዲዎችም ወታደራዊ ልብሳቸውን እንደለበሱ ማዕረጋቸውን እንደደረደሩ እንዲገኙ ተደረገ። ራሱ ትራውሬም ወታደራዊ ልብሱን ለብሶ ተገኘ። ወደ መድረኩም አመራ። ትራውሬ ብዙ አልተናገረም። ረጅም ንግግር አላደረገም።
በዚህ ምሽት የምናገረው እንደ ፕሬዝዳንት አይደለም፣ እንደ ወንድማችሁ፣ እንደ ልጃችሁ፣ እንደ ወታደራችሁ ነው። የውጭ ኃይሎች በራሳችን የውስጥ ሰዎች ህዝባችንን ሊመርዙ፣ ህልማችንን ሊያጨልሙ፣ የወደፊት ተስፋችንን ሊያከስሙ እያቆጠቆጡ ያሉ የልማት ችግኞቻችንን ሊነቅሉ ተነሱ። የውጭ ኃይሎች ህዝባችንን ከውስጥ ለመመረዝ ሞክረዋል። እቅዳችንን፣ ህልማችንን፣ የወደፊት ተስፋችንን ለማጨለም፣ ማንነታችንን ለመስረቅ ጥረዋል። ይህን ለማድረግም የራሳችንን የውስጥ ሰዎች ተጠቅመዋል። ደጋግመው ሊያጠፉን ሞከሩ፣ ግን አልተሳካላቸውም። የውጭ ኃይሎች የሚፈልጉት የተፈጥሮ ሀብታችን መዝረፍና እኛን በድህነት ማማቀቅ፣ የዕድሜ ልክ ባሪያ ማድረግ ነው። ስለዚህ የአገራችንን ትርምስ ይፈልጋሉ፣ እንድንፈራቸውም ይፈልጋሉ። ሊያጠፉን፣ ሊያበጣብጡን፣ ተስፋችንን ሊያጨልሙብን ይሻሉ። ይህን እቅዳቸውን ዳር ለማድረስ ዛሬም ጠንካራና የተደራጀ ሙከራቸውን ሞከሩ፣ ግን አልተሳካላቸውም። ቡርኪና ፋሶ በታማኝ ልጆቿ ድንቅ ጥረትና ትጋት ዛሬም ሙከራቸውን አከሸፈች። ተላላኪዎችም በቁጥጥር ስር ዋሉ ሲል ቀጥታ ስርጭቱን እየተከታተለ የነበረው ውጭ ያለው ህዝብ በደስታ ጮኸ። ዜጎች ቤት ውስጥ፣ ሻይ ቤት ውስጥ፣ በያሉበት ቦታ ሆነው በቴሌቪዥንም በሬዲዮ በቀጥታ ስርጭት እየተከታተሉ ነበርና አደገኛ ሙከራው መክሸፉን እየሰሙ በደስታ አጨበጨቡ። አክቲቪስቶች በደስታ ጮሁ። ትራውሬን ስልጣን ይዞ ንግግር ሲያደርግና ቃል ሲገባ እንደ ማንኛውም አፍሪካዊ መሪ ባዶ ቃል መስሏቸው ትራውሬን ይጠራጠሩት የነበሩ የቡርኪና ፋሶ አዛውንቶች ሁሉ በደስታ ዘለሉ። ጥርጣሬያቸውን ትተው በኩራት አንገታቸውን ነቀነቁ። Activists cheered. Even elders who once doubted him now nodded with pride. ትራውሬ አሁን ፕሬዝዳንት ብቻ አይደለም፣ ከፕሬዝዳንት በላይ ሆኗል። እሱ የአፍሪካና የአፍሪካውያን ምልክትና አርማ ነው። የጥቁር ህዝብ ጋሻ ነው። በመሪ ደረጃ የአፍሪካ ተስፋ በመሆን ፈር ቀዳጅ ነው። የቡርኪና ፋሶ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካና የአፍሪካውያን ተስፋም ነው። Traoré was more than a president now. He was a symbol, a shield. በመጨረሻ ትራውሬ ኮሎኔሉንና ተባባሪዎችን ይዞ እሱም ወታደራዊ ዩኒፎርሙን እንደለበሰ እነሱም ወታደራዊ ልብሳቸውን እንደለበሱ ማዕረጋቸውን እንዳደረጉ ወደ ወታደራዊ ፖዲየም ወሰዳቸው። ኮሎኔሉንና ከሱ ጎን ተሰልፈው ሴራ ሲጎነጉኑ የነበሩትን ወታደሮች ሜዳው ላይ አንበረከካቸው። ፊት ለፊታቸው ቆሞም ንግግር ጀመረ። በተለይ ኮሎኔሉን አገሩንና ህዝቡን ሲክድ የሚክደው ራሱን፣ እናቱን፣ ልጆቹን ያሳደገውን ደሃውን ህብረተሰብ እንደሆነ በሱ ክህደት የሚሊዮኖች ስቃይ እንደሚራዘም እየነገረ በክህደቱ በጣም ማዘኑን አስረዳው። ኮሎኔል ዋታራ በፍርሃት እንደተሸማቀቀ እንዳቀረቀረ ቀረ። ቀና ብሎ የትራውሬን አይኖች ለማየት አልደፈረም። አዝናለሁ፣ አገሬንና ህዝቤን ክጃለሁ፣ ቃል የለኝም፣ ህዝቤን ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ከይቅርታ በኋላ ቅጣቴን እቀበላለሁ፣ ሞት ይገባኛል ሲል እንዳቀረቀረ በጸጸት ድምጽ መለሰ። ትራውሬ ከሃዲዎችን አልገደላቸውም፣ ወደ ወንጀለኞች እስር ቤት አልወረወራቸውም። የቁም እስረኛ ሆነው የተሃድሶ ስልጠና እየወሰዱ ይገኛሉ። Later that night, as the city returned to peace, Ibrahim sat with Captain Zongo under the stars. "You did well," he told the young man. Zongo smiled. "I followed your lead, sir." Ibrahim looked up at the sky. "They'll try again, maybe in another way, maybe with another face. Then we'll stop them again," Zongo said. Ibrahim nodded slowly. "Yes, as long as we stand together, they'll never take this land." And with that, the lion rested. But only for a moment, because heroes like Ibrahim Traoré don't sleep for long. They rise with the people, they fight in silence, and they protect the future with fire in their hearts. እናም በዚያ ምሽት ከተማዋ ወደ ሰላም ስትመለስ ኢብራሂም ትራውሬ ከካፒቴን ናባ ዞንጎ ጋር ጋርደን ውስጥ ተቀምጧል። ጥሩ አድርገሃል አለው ዞንጎን። ዞንጎ ፈገግ አለ። አመራርህን ነው የተከተልኩት ጌታዬ። ኢብራሂም ትራውሬ ቀና ብሎ ወደ ሰማይ አየ። እንደገና ይሞክራሉ፣ በሌላ ዘዴ፣ በሌላ መንገድ፣ በሌላ ጊዜ። ያኔም እንደገና እናስቆማቸዋለን ሲል ዞንጎ መለሰ። ኢብራሂም ትራውሬ ባወንታ አንገቱን ነቀነቀ። አዎ፣ በአንድነት እስከ ቆምን ድረስ፣ በህብረት እስከ ቆምን ድረስ አገራችንን
አይወስዷትም አለው። ትራኦሬ ፈገግ አለ። ለካፒቴን ናባ ዞንጎ የአገሪቱን ውድ የክብር ሜዳሊያ ሸለመው። ዞንጎ የቡርኪና ፋሶ ብሔራዊ ጀግና ተባለ። ከፍ ያለ ስልጣንና ማዕረግ ተሰጠው። ከዚያ በኋላ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ትራኦሬ በቤተ መንግስቱ በኮሻን ፓላስ የመጨረሻው ህንፃ ሰገነት ላይ ሆኖ ፈገግታው ከስሞ በትካዜ ተውጦ ውስጡ በሐዘን እየተቃጠለ አሻግሮ ህዝቡን ይመለከት ጀመር። ከተማዋ ሰላም ሰፍኖባታል። ትራኦሬ አልተናደደም። ይህ ግዴታው ነው። እናም አንበሳው ትራኦሬ ከረፍት አልባ ቀናት በኋላ ወደ ክፍሉ ገብቶ ጋደም ማለ ይላል ተራኪው። ነገር ግን አንበሳ ለአፍታ ብቻ ነው የሚያርፈው። ምክንያቱም እንደ ኢብራሂም ትራኦሬ ያሉ ጀግኖች ለረጅም ጊዜ አይተኙም። ከህዝብ ጋር ተነስተዋል። ጠላቶቻቸውን በዝምታ ይፋለማሉ። ልባቸው በአገርና በህዝብ ፍቅር የነደደ ነውና መጪውን ጊዜ በንቃት ይጠብቃሉ ይላል። እንዲህ እያለም ይቀጥላል። እና ምዕራባውያን እነዚህ ናቸው። አፍሪካ መቼም ቢሆን ማደግና መልማት በሐቀኛ መሪ መመራት የለባትም ባዮች ናቸው። ለዚህ ነው በትራኦሬ አስደናቂ የልማት ሥራ ተበሳጭተው አንዲት አፍሪካዊት አገር በአጭር ጊዜ የነርሱን ዕዳ ከፍላ ከዕዳ ነፃ የሆነች አገር መሆኗ አናዷቸው የቡርኪና ፋሶ ህዝብ ያለነሱ እርዳታ መኖር መቻሉ በልቶ ማደሩ በአጭር ጊዜ በምግብ ራሱን መቻሉን አይተው ይህ በአፍሪካ ምድር መሆን የለበትም ብለው የተነሱት። ምዕራባውያን ይቀጥላሉ። ትራኦሬ ግን እስካሁን አለ። ስራውን እየሰራ ነው። አገሪቱን በየዘርፉ እያለማት እያሳደጋት ነው። እነሱ ቢጠሉትም ዜጎቹ ይወዱታል፣ ይሳሱለታል። ዜጎቹ ብቻ ሳይሆኑ በመላው ዓለም የሚገኝ ጥቁር ህዝብ ሁሉ ትራኦሬ ይወደዋል፣ ያደንቀዋል። እሱም እንደዚያው። ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ስለ ምዕራባውያን ሴራ፣ ስለ ፕሬዝዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ፣ ስለ ጀግናው ወጣት ካፒቴን ስለ ናባ ዞንጎ እንዲሁም ስለ ከሃዲዎቹ ምን ተሰማችሁ? ለዚህ ጀግና መሪስ ምን ትመኙለታላችሁ? ሐሳብና አስተያየታችሁን በኮመንት አጋሩን። በሌላ መሰል ዝግጅት እንመለሳለን። ሰላም ቆዩን።